नमस्कार जय जगन्नाथ। चलतु आज आम गोटे सालवार पैंट काटिवा जार लंबा रोचे 40 इंच लंबा रोचे ताको आमे अंटारू बेल्ट पोजिशन टाको अलगा करिकी आमे 34 इंच रे मार्किंग करवा आउ 1.5 इंच आमे एक्स्ट्रा जो गोड़ आमे फोल्डिंग करवा फोल्डिंग पई आमे एक्स्ट्रा 1.5 इंच नबा। देखो मुझे एक्स्ट्रा 1.5 इंच फोल्डिंग पाई नहीं जाइए हाफ इंच भी ऊपर नहीं से 1.5 इंच रे ही मोर मैनेज हो सेपट भी सेमती सामान ये करवा ऊपर 34 इंच तलू 1.5 इंच नहीं तलू 7 इंच नहीं आमर गोलेई 7 इंच नहीं 4 फोल्ड हो कपड़ाटा अच्छी आमर जेहेतु आम छोट कपड़ा कपड़ा कम अच्छी लोक माने जो लोक होउची तांकर हाइट टा अधिक रोची से मते टिके माने ये पड़ला जे कपड़ा शॉर्ट रोची पुनी मीटर 80 पॉइंट कपड़ा रे परफेक्ट सालवार पैंट एपटू 3 इंच तलू को माइनस कर नहीं 3 इंच माइनस कले आमर सीट जॉइंट हम से ऊपर 3 इंच माइनस करी मु तलू को जो पर्यंत गोड़ आमर ये रही से पर्यंत मु जॉइंट मार देछि तेणु केमती परफेक्ट भाव में आम सिलाई ये करछे। एबे आमे कपड़ाटी को काटी नबा देखंतु भिडियोटी के स्किप करेंगे संपूर्ण देखिए ना जानी पारे सालवार पैंट केमती बनिया होची दी प्रकार जदि कपड़ा आम लेंथ रोथिबो ताहले आमे ऊपर बेल्ट नहीं जिबा जदि आम जो कपड़ा आमर लेंथ नहीं बहुत कम कपड़ा अच्छे ओसार बहुत कम अच्छी लंबा भी बहुत माने कम अच्छे मीटर 80 पॉइंट 2 मीटर हेले ही गोटे बड़ लोक मोटा लोक हो पार आमर कपड़ा कम अच्छी आम से अनुसार अल्प नौचे ये जो साइड टा जो कर्नर टा जो कटा है से कर्नर टा को आम जॉइंट करवा जो ये रही जॉइंट टा को मु काटी नौची फर्स्ट देखंतु पटियाला पैंट सालवार पैंट भी डिफरेंस रोची पटियाला पैंट रे आमे नियति बगल जॉइंट करिया पड़ो न सेटा पटियाला नुह जो पैंट रे जॉइंट नाही सेटा पटियाला सेटा सालवार ही जीवो तो प्राय एबे समस्त लेगिंग्स पैंट ही यूज करछंती तो सालवार पैंट भी बहुत बढ़िया लगे पिंधिबा को प्राय तो स्कूल पिला माने सालवार पैंट पिंधंती देखंतु एटा को हम टोटल खोली देले खोल देकी तळ ऊपर तार रहुची तल ऊपर ये करिकी मेकअप करिकी आमे जॉइंट मारिबा ए जो जॉइंट टा रखिली एमती भाव में पकईकी तल पटा सिलाई करा जिवो सिलाई करिकी पुणी ता खोलिकी ताको गोटे चाप सिलाई मरा एमती दीटा जाक आमर कराहब दी पट जाक आग आ पछ दी पट जाक करिकी आमे एटाको जॉइंट मारिबा आमर बेल्ट रोची 44 इंच जेहेतु रोची माने गोलेईटा टोटाल 44 इंच से 4 इंच एक्स्ट्रा 4 इंच 8 इंच समथिंग एक्स्ट्रा नबाकू पड़ो कहीं जेहेतु से मोटा लोक अच्छा साटिस्फाई हेनी एटा काटली आमर 3 इंच रे लंबा 3 इंच रखिकी 3.5 इंच 3 इंच रखिकी मुझे जो आमर काटी सीट जॉइंट पाई करनेली आमर डोरी बनिया हो अंटा पाई। चलतु आम नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा सिलाई ये जो मु काटी कर्नर टी को एटा मुझे जॉइंट करनेली किंतु भिड़ा भिड़ी करें ना
ଏଇଟା ଆମର ଇଏ ରହିଯିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ପଟ ଭିଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ପଟ ଶଙ୍କିଯିବ, କମିଯିବ ଆମର। ତ ଧ୍ୟାନ ସେ ପକେଇକି କରିବ, ଯେହେତୁ ଆମର କ୍ରସ୍ ବାଲା ଅଛି ନା, ତ କ୍ରସ୍ଟା ଆମର ଭିଡ଼ି ହେଇକି ସବୁବେଳେ ରହେ। କ୍ରସ୍ଟାକୁ ଦେଖିକି ବନେଇ ଯେଉଁ ମେସିନରେ ପକେଇବେ, ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି କରିବେନି, ସିଧା ଭାବରେ ପକେଇବେ। ଯଦି ବି କପଡ଼ା ଧର ଲୋଚା କୋଚା ହେଇଯାଇଛି, ଆକୁ ଆଇରନ୍ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣି ହିଁ ପାରିବେନି ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ମାନେ ଭିଡ଼ି ହେଇଗଲେ କେମିତି ଟାଣି ହେଇକି ମାନେ ଲମ୍ବି ଯାଉଛି, ଜାଣିପାରିବେନି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାପ୍ ସିଲେଇ ପକେଇ ଦଉଛି। ଚାପ୍ ସିଲେଇଟି ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କପଡ଼ାଟା ପୁରା ସିଧା ହେଇକି ରହିବ, ସେଟ୍ ହେଇକି ରହିବ, ଆଉ ମାନେ ଲୋଚା ରହିବନି କି ଓଲଟିଲା ଭଳିଆ ରହିବନି। ସେଟା ଆମର ସିଧା ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ରହିବ, ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆମର ପଛପଟ ଯୋଉ ଜଏଣ୍ଟଟା ବି ରହିବ, ସେଟା ବି ବେସିକାଲି କୁଚ ଯୋଉ ଚୁଡ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ବନେଇ ତିଆରି କରିକି ଚୁଡ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଚୁଡ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ରସ୍ ରହେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ମାନେ ଅଣ୍ଟା ପଟେ ରହେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର କପଡ଼ା ସର୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବେଲ୍ଟ ବନେଇବା। ବେଲ୍ଟ ବନେଇଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ଆମର ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଯିବ କପଡ଼ାଟା, ନଚେତ୍ ପାଇବନି ନା, ବହୁତ କମ୍ କପଡ଼ା ଅଛି, ଓସାର ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲମ୍ବା ରହୁଛି 44 ଇଞ୍ଚ, ସେଥିରେ ଆଉ 3 ଇଞ୍ଚ 4 ଇଞ୍ଚ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖିଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ପୁଣି ଅଛି ସିଲେଇ, ଦୁଇ ପଟ ସିଲେଇ ହବ। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପଛପଟ ସିଲେଇ ହେଇକି ପୁଣି ଚାପ୍ ପଡ଼ିବ, ଆଗପଟ ଟିକେ ଟିକେ ମୋଡ଼ା ହେଇକି ଆମର ପଟି ଜଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଡୋରି ବୁଟା ହେବ, ଯେଉଁ ବେଲ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପଟିରେ, ସେଟାକୁ ଆମର ଫୋଲ୍ଡିଂ ହେବ 2 ଇଞ୍ଚ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖା ହେଇଛି। 6 ଇଞ୍ଚ, 2 ଇଞ୍ଚ 8 ଇଞ୍ଚ, ସମଥିଙ୍ଗ 10 ଇଞ୍ଚ। ଯେହେତୁ ସେ ଟିକେ ହାଇଟ୍ ଆଉ ମୋଟା ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଛୋଟ କରିଦେଉଛି 6 ଇଞ୍ଚ ରଖିଦେଉଛି ନା, ସେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା, ସେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଫାଟିଯିବ ପଛପଟଟା। ତାପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଇଏ ରହିବ, ମାନେ ଅଣ୍ଟାକୁ ଧର ଉପରକୁ ଟିକେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ପିନ୍ଧି ପାରିବେନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ଗୋଟେ ମାପ ଦେବେ ଅଣ୍ଟାଠୁ, ସେ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ଉପରକୁ ପେଟଠୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ମାପ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ତାଙ୍କର ଯଦି ମୁଁ ଛୋଟ କରିଦେଉଛି ବି, ଜଙ୍ଘ ପୋଜିସନଟା ଯେଉଁ ଆମର ରହୁଛି, ସେଟା ଆମର ଗଳିବନି, ମାନେ ପଶିବନି, ଟାଇଟ୍ ହେଇକି ରହିବ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗିବନି। ଲୁଜ୍ ରହିଲେ ଆମର ପଟିଆଲା ଆଉ ଯେଉଁ ସାଲୱାର, ଏଇଟା ଟିକେ ଲୁଜ୍ ରହିଲେ ଅଣ୍ଟା ପୋଜିସନଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିବ। ଗୋଡ଼ ବି ଆରାମସେ ଟେକି ପାରିବେ, ସିଟ୍ ଫାଟିବନି, କାରଣ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସିଟ୍ ବି ଜଏଣ୍ଟ କରି ନେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଡ୍ ଜଏଣ୍ଟ କଲି, ସାଇଡ୍ ବୋଲେ ଆଗପଟ ଯେଉଁ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିବି ଡୋରି ଗଳିବା ପାଇଁ, ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିବି, ସେଇଟା ଜଏଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡୋରି ଏବେ ବନେଇବା ପାଇଁ 2 ଇଞ୍ଚ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିଦେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ କେହି ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ, ନହେଲେ ଜାଣିପାରିବେନି ମୁଁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଜଏଣ୍ଟ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ଲେନ୍ ବନଉନି, କାହିଁକିନା କପଡ଼ା ସର୍ଟ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ଲେନ୍ ବନେଇନି, ବେଲ୍ଟଟା ଏଇଟା ପୁରା ସିଧା ହିଁ ବନେଇଛି। ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପ୍ଲେନ୍ ହିଁ ବନେଇଛି, କାରଣ କପଡ଼ା ହିଁ ଥିଲା, ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ କପଡ଼ା ହିଁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଏଇଟା ମାନେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ କପଡ଼ା ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ପ୍ଲେନ୍ ବନଉନି। କ୍ରସ୍ ବାଲା ଯେହେତୁ ପଟିଟା, ଅଣ୍ଟା ପଟି ଯେହେତୁ ରହୁଛି, ଆମର କ୍ରସ୍ ବେଲ୍ଟ ବାଲା ବେଲ୍ଟଟା ରହୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଏଇଟା ଇଏ ରଖୁଛି, କ୍ରସ୍ ବାଲା ରହୁଛି। ଦେଖିକି ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଜାଣିପାରିବେନି, କେଉଁଠି କ'ଣ ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍ ହେଇଯିବ, ଭଲ ମାନେ ଜାଣି ହେବନି ଠିକ୍ରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଯେତେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି, ତା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲ୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ ସରିଗଲା। এটা ତାପରେ ମୁଁ ବନେଇବ ସାଇଡ୍ ଜଏଣ୍ଟ, ଯୋଉଠି ଆମର ଡୋରିଟା ପଶା ହବ, ଆଗ ପଟଟା ସାଇଡ୍ ଜଏଣ୍ଟ ହବ, ଯେମିତି ପଛପଟ ସାଇଡ୍ ଜଏଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ସେମିତି ଆଗ ପଟଟା ସାଇଡ୍ ଜଏଣ୍ଟ ହବ।
तापर आमे कुच लगेबा साइड जॉइंट सरला परे आमे चारटा कट दबा आम मेजरमेंट रहिबो चारिपट जाक हमर समान बिली एमती तो आमे देले कुचटा कोड धर आमे आगपटे जेतु सालवार पैंट एटा मु फ्रंट ही टिके पछपटे ही टिके मु कुच दबा कथा କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଛପଟ ଆଉ ଆଗପଟ କୁଚଟା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସାଇଡ୍ କୁଚ ପସନ୍ଦ ମୁଁ ସାଇଡ୍ରେ କପଡ଼ା ତ କମ୍ ରହୁଛି ନା ତ ତିନିଟି ଚାରିଟି କୁଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର ହେଲା ସେ ସାଇଡ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ କୁଚଟା ରଖିଛି ଛୋଟ ହଉ ଆଇଦର ବଡ଼ ହଉ ସେ ସାଇଡ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେମିତି ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରଫେକ୍ଟ ଲାଗିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ମାପଟା କେତେ ଅଛି 44 ଥିଲା ଟୋଟାଲ ଗୋଲେଇଟା ଏଥିରେ 4 ଇଞ୍ଚ ମାନେ 2 ଇଞ୍ଚ ଲେଖା ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 3 ଇଞ୍ଚ ଲେଖା ରଖିଛି ମାନେ 3 ଇଞ୍ଚ ହେଲେ 6 ଇଞ୍ଚ ଆଗପଟ 3 ଇଞ୍ଚ ପଛପଟ ବି 3 ଇଞ୍ଚ 6 ଇଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ମାନେ ପାଦ ମୋଡ଼ିବା ମାନେ ବକ୍ରମଟା ମୁଁ ଏଟା ସେମିତି ହିଁ ଇଏ କରିନି ବକ୍ରମ ଦେଇଛି ବକ୍ରମ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପାଦ ପୋଜିସନଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯିବ ଯଦି କପଡ଼ା ଜଏନ୍ କରିଥାନ୍ତି ଆହୁରି କପଡ଼ା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୋତେ 3 ଇଞ୍ଚ କପଡ଼ା ମୋତେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ 34 ଇଞ୍ଚ ଟୋଟାଲ ଲମ୍ବା ଅଛି ସେଥିରେ 3 ଇଞ୍ଚ ମୋତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବା ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ମୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ କପଡ଼ା ସର୍ଟ ଅଛି ମୋତେ କି ପଟି ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଏଟାକୁ ଆପଣ ଆଗେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ଆଇରନରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଇଏ କରିବେ ସେ ସେଟ୍ ହେଇକି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ ରଖିକି କପଡ଼ାର ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଭିତରୁ ରଖିକି ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଲଗେଇ ପାରିବେ ନଚେତ ଯଦି ଆଇରନ୍ ଫାଇରନ୍ ନାହିଁ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କପଡ଼ା ଉପରେ ସେ ପଟିଟାକୁ ରଖିକି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଭିତରୁ ରଖିକି ସିଲେଇ ମାରିଦେବେ ମାରିକି ଲଗେଇବେ ନହେଲେ ଖସିଯିବ କୁଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବ ତ କୁଆଡ଼େ ଭିତରକୁ ପଳେଇଥିବ ତ ଠିକ୍ ସେ ହବନି ମାନେ ରହିବନି କପଡ଼ା ଇଏଟା ଆଇରନ୍ ଦେଇଦେଲେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁରା ପ୍ରେସ୍ ହେଇକି ସେ ରହିଲା ତା ସେ ଖସିବନି ନହେଲେ ଏମିତି ହେଲେ ଖସିଯିବ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ରେ କରିପାରିବେନି ଖସିଯିବ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଏଠି 4-5ଟି ସିଲେଇ ତା ଉପରେ ଲଗେଇଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 5ଟି ଲଗେଇ ପାରିବେ ଜଣେ ନହେଲେ କୌଣସି ଡିଜାଇନ୍ ବି ବନେଇ ପାରିବେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୋର ଡିଜାଇନ୍ କିଛି ମାନେ ଖାଲି ମୁଁ ସିଧା ସିଲେଇ ହିଁ 5ଟା ଖଣ୍ଡେ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମର ସିଧା ସିଲେଇ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଛି ସେଟାକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି କୋଉଠି ବି ମୁଁ ସେଟା କାଟିନି ଯୋଉଟାକି ଡବଲ ଭଳିଆ ରହୁଛି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ତ ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମାନେ ଟିକେର କରିଦେବେ ଆଉ ଟିକେ କାଟି ଦେଉଥିବେ ଯୋଉଟାକି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କୋଉଠି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଥରେ ଦେଖିଦେଲେ ବାସ୍ ସେ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ତ ସେ ରିଭ୍ୟୁଟା ଆଉ ଦେଖଉନାହାନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ସେ ଆଉ ଦେଖଉନାହାନ୍ତି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ବସି ଶିଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତ ଟେଲରିଂ ପାଇଁ ଶିଖି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ପ୍ରାୟ ସାଟିସ୍ଫାଏ ବି ଶିଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖା ହେଇଯାଉଛି ପୁଣି ଇଏ କରୁଛି ମାନେ ତାଙ୍କର କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇପାରୁନି ଯଦି ଘରେ ଆଉ କୋଉଠି ହଉ କିମ୍ବା ଘରେ ହଉ ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ସେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଜଏଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ବଗଲ ଜଏଣ୍ଟ ରଖିଦେଲି ବଗଲ ପାଇଁ 3 ଇଞ୍ଚ ତଳକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବଗଲଟା ଜଏଣ୍ଟ କରିଦଉଛି ତା ଉପରେ ବି ଚାପ ସିଲେଇ ଗୋଟେ ଲେଖା ପକଉଛି ଦି ପଟ ଯାକ ଗୋଟେ ପଲର ଦି ପଟ ଯାକ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ମାନେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆମର କିଛି ହବନି ତ ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ପକେଇକି ଆମେ ଆରାମ କର ନହେଲେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣନ୍ତୁ ଜଏଣ୍ଟ ମାରିବା ଆମର ଯୋଉ ରହୁଛି ବଗଲଟା ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଜଏଣ୍ଟ କରି ଚାପ ପକେଇ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ଉପରେ ନେଇକି ମାନେ କପଡ଼ା ଉପରେ ପ୍ରଥମ ପଲା କପଡ଼ା ଉପରେ ମୁଁ ନେଇକି ଦି ପଟ ଜଏଣ୍ଟ ମାରିଦେଇଛି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଲା ଉପରେ ନେଇକି ମୁଁ ଦି ପଟ ପୁଣି ଜଏଣ୍ଟ ମାରିବି
ଟୋଟାଲ ଉପରୁ ମୁଁ ସେ ବଗଲକୁ ବେସ୍ କରିକି 3 ଇଞ୍ଚ ତଳକୁ ମୁଁ ବଗଲଟା ଲଗେଇଛି। କାହିଁକି ନା 3 ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଲଗେଇଲେ ଯଦି ଆମର ବେଲ୍ଟ ପୋଜିସନଟା ଯଦି ଟିକେ ଅଧିକ 11 12 ସମଥିଙ୍ଗ ରହିବ କି 13 ରହିବ, ମାନେ କପଡ଼ା ଫୋଲ୍ଡିଂ ବାଦେ ଯୋଉ ଆମର ଡୋରି ପୁରା ହଉଛି ଫୋଲ୍ଡିଂ ବାଦେ ଯଦି 11 12 କି 13 ରହିଲା, ତ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ସେ କୁଚ ସହିତ ମୁଁ ଲଗାଏ, ମାନେ କିଣା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟାଇପର ଯେମିତି ଆସେ ଆମର କୁଚ ସହିତ ହିଁ ବଗଲଟା ସେଟ୍ ରଖେ। ଯେହେତୁ ଆମର 7 ଇଞ୍ଚ 8 ଇଞ୍ଚ ସମଥିଙ୍ଗ ଅଛି, ଯେ 8 ଇଞ୍ଚ ଅଛି, 8 ଇଞ୍ଚ ରହୁଛି ଟୋଟାଲ ବେଲ୍ଟଟା ଆମର ଉପରୁ ଜଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ 3 ଇଞ୍ଚ ତଳକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବଗଲଟା ଲଗେଇଛି। ବଗଲଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗା ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ ସିଲେଇ ପଡ଼ିଲା, ଯୋଉଟା କି ସେଟା ବି ଆମର ଯେମିତି ଚାପ୍ ସିଲେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଟା ଆମର ସେଟ୍ ହେଇକି କପଡ଼ାଟା ରହିବ, ଲୋଚା ହବନି କି ଓଲଟିଲା ଭଳିଆ ରହିବନି କି କୁଚ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବନି, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇକି ରହିବ। ଦେଖିବାକୁ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗେ। ଯୋଉଟା କି ଆମର ଭିତର ପଟଟା ଆଂଶ ଆଂଶ ଟାଇପର ଫୁଟ ଫୁଟ ଟାଇପର ରହିଯାଏ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଯୋଉ କପଡ଼ାଟା ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରହିଥାଏ, ସେଟା ଭିତରକୁ ଆଂଶ ଆଂଶ ଟାଇପର ରହିଥିବ, ସେଟା ଫୁଡ ଫୁଡ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଚାପ୍ ସିଲେଇ ପକେଇଲେ ତାର ସେ ଶୋଇଲା ଭଳିଆ ରହିବ, ଆମକୁ ଝିଞ୍ଝଟ ଲାଗିବନି, କିଛି ଇଏ ଲାଗିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୁଚ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ ଯୋଉ ଫୋଲ୍ଡିଂଟା କରିଥିଲେ ଅଣ୍ଟାଟା ଗଲେ ଟୋଟାଲ ସିଲେଇ ମାରିଥିଲେ, ସେଟାକୁ 4 ପଏଣ୍ଟ ଦବା, 4ଟା କଟ୍ ଦବା। ପ୍ରଥମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯୋଉ ସାମ୍ନା ପଟ ଆଉ ପଛ ପଟ ସାଇଡ, ଦି ସାଇଡ ପଟ 4ଟା କଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଯୋଉ କୁଚଟି ଲଗେଇବା, ସେ କୁଚଟା ଆମର ରହିବ କଣ ନା, ଯୋଉ କୁଚଟା ଆମର ଲଗେଇବା ସେ କୁଚଟା ଠିକ ଜାଗାରେ, ସେମିତି ଯୋଉ ଗାଉନଟା ଆମେ ଯୋଉ ତଳ ଯୋଉ ବଟମଟା ଆମେ ଯୋଉ ବନଉଛେ, ଯୋଉ ଜଏଣ୍ଟ ଲଗେଇ ଦେଇଛେ, ଟୋଟାଲ ଗୋଲେଇ ଇଏ କରିଦେଇଛେ, ଏଟାକୁ ଚାରିପଟେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଟୋଟାଲ ଗୋଲେଇ ମାରିଦେଇକି ହିଁ ଜଏଣ୍ଟଟା ଲଗଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ବି ଆଗେ ପ୍ରଥମ ପଲା ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଗୋଟେ ପଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଲା ଜଏଣ୍ଟ କରିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମତେ ଏଇଟା ସୁବିଧା ରହୁଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଥିପାଇଁ କି ଏମିତି ହିଁ ମୁଁ ବନଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଲା ନେଇକି ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ତାପରେ ଟୋଟାଲ ଜଏଣ୍ଟ ମାରିବେ କି ସେମିତି ହିଁ ଜଏଣ୍ଟ ମାରିଦେବେ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। କିନ୍ତୁ ମତେ ଏଇ ଗୋଟେ ହିଁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗେ, ଏଇ ଗୋଟେ ହିଁ ଭଲ ମାନେ ଇଏ ଲାଗେ, ମୁଁ ଇଏ କରି ନଉଛି। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ତଳ ଉପର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ନଚେତ୍ ତଳ ଉପର ଯଦି ଧର ଉପର ପଟରେ ତଳ ପଟଟା ଭିତର ପଟଟା ଯଦି ଲାଗିଗଲା, ପୁଣି ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଆମର ବେଲ୍ଟ ପୋଜିସନଟାକୁ ଉପର ପଟକୁ ରଖିକି, ମାନେ ଉପର ପଟକୁ ତାର ଇଏଟା ରଖିକି, ଯୋଉ ତଳ ଇଏଟା ଯୋଉ ଗାଉନ ଟାଇପର ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଆମର ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା, ସେଟା ଯଦି ମୁଁ ତଳ ପଟକୁ ଲଗେଇବି, ତାହେଲେ ଆମର ରହୁଛି ମାନେ ସେଟା ସମାନ ସମାନ ରହିବ, ଭିତର ଭିତର ଉପର ଉପର ସମାନ ସମାନ ରହିବ। ତ ଆମର ଏଇଟା ଭିତର ପଟିଆ ସିଲେଇଟା ରହିବ, ଯେହେତୁ ତଳ ଗାଉନଟା ଉପର ପଟକୁ ରହିବ, ଯୋଉ ଭିତର ପଟଟା ଉପର ପଟକୁ ରଖିକି, ଆଉ ବେଲ୍ଟ ପୋଜିସନଟା ତଳ ପଟକୁ ରଖିକି, ଯୋଉ ତାର ଭିତର ପଟଟା ତଳ ପଟ ରଖିକି ଉପର ପଟଟା ଇଏ ରଖିକି ମୁଁ ସିଲେଇ ମାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟ ଆମର ତ କୁଚ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ପଟ କୁଚ ଜଏଣ୍ଟ କରୁଛି। ମତେ ଏମିତି ହିଁ ସୁବିଧା ହୁଏ, ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ କରେ। ପ୍ରଥମେ କୁଚ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦବ ବେଲ୍ଟ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ପଲାରେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମତେ ସେଟା ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗେନି, ମୋର ପ୍ରାୟତଃ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଟା ମୁଁ କରିପାରେନି। ସେଠି ବି ମତେ ଅଧିକ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ବି ଲାଗିଯାଏ। ଏଇଟା ମୋର ଆରାମରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଲି, ଯେତିକି ଇଏ କଲି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋର କୁଚଟା ମୋର ସେଟ୍ ହେଇକି ରହିଲା। ସେଟା ଇଏ କଲେ ଆଗେ ଜଏଣ୍ଟ ଯୋଉ କପଡାକୁ ଖୋଲିକି ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରି ଯୋଉ କୁଚ ଜଏଣ୍ଟ କରିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଟୋଟାଲ ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ବେଲ୍ଟ ଲଗେଇବ, ସେଇଟା ବି ଠିକ ହବ। ହେଲେ ମତେ ଏଇଟା ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗେ, ଟୋଟାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଲା, ମୁଁ କୁଚ ଜଏଣ୍ଟ କଲି, ଟୋଟାଲ ଗୋଡଠୁ ଏପଟ ଗୋଡରୁ ସେପଟ ଗୋଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସିଲେଇ ମାରିଦେଲି, ମୋର ସରିଲା। କୁଚ 3 4ଟି ଦେଇଛି, ବେଶୀ ବି କୁଚ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ 4ଟି କୁଚ ହିଁ ଦେଇଛି।
डबल थर मु कुचटा देखली एइथिपाई जे जो मैंने नुआ शिखुछन से जानी पारिबेनी एकाले के डबल डबल सिलाई मारे जे हमर सिलाई पैंट माने कस्टमर को पई करा होची सिलाई से माने रहउची तो हमें डबल डबल ही सिलाई मारिबा यदि कंपनी फंपानी हेले से सिंगल सिलाई ही मारिकी दउछन सेथरे किछि ने बड़ बड़ सिलाई सिंगे किंतु हमर जेतु निज पई भलिया करछे हमें कस्टमर पई करछे हमें डबल बर्तन ए जो रहिछि आगो जो गोड़ हमें हमर गोड़ रहउछि तांकर 6 रहउछि हमें टोटल से एपड़ गोड़ सेपड़ गोड़ पर्यंत टोटल सिलाई डबल सिलाई लहा मारिबा प्रथम गोटे लहा सिलाई मु देखै नउछि हंतु केमती माने ध्यान से करिवे एटा भी क्रॉस करना हमर रहउछि नहले गोटे पट भिड़ी हे जाइथिबो गोटे पट सांकी हे कि थिबो टाणी हे कि थिबो तो एटा भी जॉइंट को जॉइंट जो हमर जदी जॉइंट लागि थिबो पटियाला पैंट हो जॉइंट लागि थिबो जॉइंट नचेत जम सीट पोजीशन जॉइंट को जॉइंट सम्मान करिकी ध्यान से रखदिबे नहले एटा क्रॉस भी रहउछि ना एटा भी भिड़ी हे जो गोटे गोटे क्रॉस कपड़ा तो जमा पके ही पारिबानी काहे ना से भिड़ी की रह कोठी ते कुच ही दବାକୁ पड़े कोठी कुच जोटा क्रॉस है कि भिड़ी है कि रहइबो हमें सेटा सीट पाखे जो हम सीट जॉइंट कथा बगल जॉइंट करथिबा ता पाखे रे ही हमें कुच दबा जो माने नुआ नुआ सिकुछन से माने सालर पैंट कला को तांको टिके तकलीफ पड़िबो काहे ना शॉर्ट कपड़ा यदि पड़ गेला क्रॉस करना यदि पड़ गेला प्राय तो ड्रेस गुरा को भी क्रॉस करना भी आसे ड्रेस गुरा को यदि क्रॉस करना आसे हमें बनेला बेलू को हमर रहउची कोन ना आगपट्टा काटी देले पछपट्टा आगपट्टा पछपट्टा एक हम जो काटी दउचे क्रॉस करना जानि नथिबा से कोन हुए ना क्रॉस हे कि रहे देख सिलाई कला बेलू को से सब माने गोटे पट को टाणी हे कि रहिथिबो सैटिस्फाई हो से जाय रे कोन करा माने ताको पुनी खोलिबा काटिबा केते तकलीफ गोटे गोटे कपड़ा आगे काटिबा क्रॉस पस देखिकी काटिबा कि जा करबा नचे पैंट भी प्राय तो हेमिति भी रही जाउची क्रॉस करना हंतु पैंट मोर एबे सिलाई हे गेला संपूर्ण भाबरे सिलाई सरी गलानी देखंतु बगल टिकन लागिची बेल्ट हमर पाद संपूर्ण भाबरे लंबा देखंतु लंबा भी मापी नेबे केते कोन रहउची एमती सुंदर सुंदर वीडियो देखिया पाई कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर निश्चिंत करिवे धन्यवाद।